বসন্ত বসন্ত পঞ্চমী নাকি দেখছিলাম ষষ্ঠী সপ্তমী আছে ভালো নয় তারিখ দিনে आज द्वादश दो बोले 12 दिन जय श्री श्री गुरुवरांग गोविंद गोविंदनाथ मधुर मोहन राधाम जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन लीला कृष्ण शुक्ल भक्ति नम मधुसूदन गोस्वामी शिष्य महाराज लीला कृष्ण शुक्ल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद शिला गुरुकिशोर दासवाज महाराज शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर शिला कृष्णान सागर जगन्नाथ दासवाज महाराज श्री रूपान वर्गन श्रीमद भागवत मंत्राज समाज भक्तवृंद श्री श्रीमान भक्ति माना सांग से महाराज की जाए ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे दीर्घां सम्भवपूर्णवारुणमहिमासुविदन्दनं दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनरसानन्देन गौरीयतीन्द्रां भक्तिकमलं श्रीदासिमानिकम् वन्दे स्मृतिस्मरणं गुरुवरं वेदान्तविद्यां नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिबुद्धमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकजं गुरुपुरीं माथुरिनिगुष्ठुवाति राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं प्रणतोऽस्मि वैराग्यभक्तिरसं भजतुनं निरपायमां मनोभीष्मम् कृपाम्बुधीया परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं स्थिरानन्दं इदं व्याच पुनः पुनः क्षेमरूपपदाम्बुजो धुलिष्यामि जन्मजन्म वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे ॐ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावलिभ्यो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा नौमित्यतेयो भ्रवपुषतुलिदम्बराय गुञ्जावतं सपुरिपीच्छ लसन्खाय वन्यासदे पवलवेत्रविशालवेण लक्ष्माश्रीनिरुपदे पुष्पाञ्जलाय श्यामामि हिरण्यपरिधिं
बनमल्लवर हो धातु प्रवालन कवीश मनोव्रतांसी बिन्दास्त हस्तामितरेण जुनानभिजन्मी कर्णत्पलालकुकपोल मुखाब्जहास बलहापिरेण सबरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासकनककुपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राद्वेणुरसुया पूरयन् गोपबिन्दुः केन्दारणं सपदरमणं प्राविसर्गीकगीति वैविरचय दण्डं दीनबन्धुधनुमा दुतिदिहना भवत्वकाचिरण्याममस् विपदतु सतकोटि निर्भरं बालबम्ब सदपि कीलपयदस्तु चातुर्य रसवलितमृगाक्षि मौलिमणिकलक्ष्मीं प्रमुदितमुरवैरि प्रेमवापि मुरारी नजवरक्षभानुपुण्यगिर्वाणमुरळी शपयति निजदास्ये राधिकामं कुदानं ममादिदेवं करुणनिदानं कमलबरनं श्रीराघुतानं अपार संसार सुन्दर सेतुं भजमहि भागवतस्वरूपं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतविच्चं द्वैपायन विरहकातरयाजुभावं कुच्चेति तन्मयतया सर्वोऽभिनिदुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि निन्दायुषिदिव्यै प्रियावै केशवसः विष्णुभक्तिप्रदे विशुद्धिमुक्तिः मूकां करोति वचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत शिवदाधर शिवदादि शिवगुरुभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलर्दय हिरण्यकुशिपुर्वक्षशिलाटङ्कः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो हरिबोल हरिबोल Lumada. जय श्री महाराज की जय।
জ্যেষ্ঠ বালকগণ প্রহ্লাদের মুখে এই সংসারের স্বরূপ শুনছেন। প্রহ্লাদ বলছেন, ধন ভার্যা পুত্রাদি গৃহ ভূমি হস্তি প্রভৃতি পশু ধনাগার ঐশ্বর্য অর্থ কাম মনুষ্যের পরমাই সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, কোন সময় হঠাৎ চলে যাবে। সুতরাং ওই সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু মানুষের কি প্রিয় কার্য করতে পারে, বিশেষত তার দুর্লভ মনুষ্যত্বে অনিত্য। এই দুর্লভ যে মনুষ্যের জন্ম, দুর্লভ মানুষের জন্ম, দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর তথাপি দুর্লভ মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শন। দুর্লভ মানুষ জন্ম, দুর্লভ কথাটা তো শুনেছি যে কত দুর্লভ। একবার ছেড়ে দিয়ে আবার মানুষ দেহটা পাইতে গেলে তখন বুঝা যাবে, এখন বুঝা যাবে না। হ্যাঁ, দেবগণেরও যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গলোক সৃষ্ট হয়েছে, তাও বিশুদ্ধ নয়, ক্ষয়শীল। কেন বুঝতে পারি কি করে? বিজয় তো হয়ে গেল সব। সুতরাং ওই সকল আমাদের কামনার বিষয় নয়। অতএব যার কোনো দোষ নেই, এ পর্যন্ত কারো দ্বারা দৃষ্ট কিন্তু শ্রুত হয় নাই, তোমরা তোমাদের আত্মসিদ্ধি লাভের জন্যে সেই পরমাত্মা শ্রীহরি তারই সেবা করো। আর এই সব জন্ম, দুর্লভ মনুষ্য জন্মটা কিন্তু দুঃখময়, মহা দুঃখময়, এ শুদ্ধ নয়, ক্ষণভঙ্গু। আর অন্য জন্মের কথা আর কি বলবো? যথা ইহ কর্মাণি বিদ্বান মান্যম সৎকিন্নর করচ্চ বিপর্যাসম অমোঘং বিন্দতে ফলম। আচ্ছা, যদর্থ ইহ কর্মাণি বিদ্বান মান্য অসৎকিন্নর, মনুষ্যগণ যে সুখের জন্যে, যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্যে আমরা নিরন্তর কর্ম করতেই থাকি, একটার পর একটা, একটার পর একটা, বাদ দেই না, কর্ম করে যাই, লৌকিক বৈদিক কর্ম এইসব অনুষ্ঠান করে অবিষ্ট ফল লাভ হবে এই ভাবনায় করতে গিয়ে দেখা যায় বিপরীত ফল হয়ে যাচ্ছে, বিপরীত ফল হয়ে গেল।
সুখায় দুঃখ মুখায় সংকল্প ইহ কর্মীণ যদাপ্নতিহায় দুঃখ মনিহায় সুখাবৃত। সুখায় কিসের জন্য আমরা কর্ম আচরণ করি? কর্ম কেন করি? সুখায় দুঃখ মুখায়, সুখ হবে আর দুঃখ যাবে, এই দুইটি। সুখায় দুঃখ মুখায়, সুখ হইলেই দুঃখ আপনি চলে যাবে, সুখ হইলেই দুঃখ চলে যাবে, দুঃখকে তাড়াতে হবে না। কেন সুখ আইলেই আপনি পড়ে যাবেন, দিন আইলেই আপনি রাত্রি পালাবেন, রাত্রিকে রাশি বেটাকে তাড়াতে হবে না, রাত্রি আপনি চলে যাবেন। সুখায় দুঃখ মুখায় সংকল্প ইহ কর্মী, কর্মীগণ এইটাই সংকল্প করে। যদি আপনার কি হয় দুঃখ মনিহায় সুখ, যতক্ষণ সে কাজ সুখ লাভের জন্য কাজ করে ততক্ষণ কষ্ট হয়। আর সুখ লাভের দরকার নেই বাবা, পরিশ্রমের দরকার নেই। সুখ লাভের চেষ্টা ছেড়ে দেয় আর পরিশ্রম করতে হয় না আর কষ্ট হয়। সুখের জন্য যখন চেষ্টা করবে ততক্ষণ কষ্ট হবে। সুখ না নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কোনো কিছু করবে না, কষ্ট হবে না, কষ্ট হবে না। সেই জন্য বলছেন যদি আপনারটি হয় দুঃখ, চেষ্টায় যখন লেগে যায়, ভালো ভালো খাবো, ভালো ভালো করবো, টাকা উপায় করে নেই, টাকা দিয়ে তখন ভালো ভালো বসে বসে খাবো, সেই টাকাটা উপার্জন যতক্ষণ খাটবে ততক্ষণ কষ্ট হবে। আর যদি ওই ভোগ সুখেরটা আশা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ আনন্দে থাকে, কোথায় পরিশ্রম নেই। কিন্তু টাকা উপায় করব, ওই টাকা ভোগ করব, এর জন্য যখন সে পরিশ্রম করে টাকা আয় করবে, টাকা আয় করতে পরিশ্রমটা তার 8 ঘন্টা লাগবে, আর 10 মিনিট 5 মিনিট কি 1 ঘন্টা সুখ ভোগ করবে, 8 ঘন্টা দুঃখ ভোগ করবে, 1 ঘন্টা সুখ করবে। কামান কাময়তে কাম্যই যদর্থ পুরুষ সবই দেহস্তু পারক্ষ ভ্রঙ্গুর যাত্রী উপেতি। দেহের জন্যে পুরুষ ভোগ কামনা করে। আমরা কিসের জন্য ভোগ করি? দেহের জন্য। একে তো পেট ভরবে, তবে জিহা ভরবে, তো চোখ ভরবে, কান ভরবে, সব ভরবে, সবটার আনন্দ হবে। কি বলছে? এখনো বেরোনি, কি ব্যাপার? কি কর, কে যাবে? যাও। ওই শিউরি থেকে গরিব প্রসাদ কি ওই শিউরি থেকে দুজন আসছে, গেস্ট রুমে থাকবে, ডাক্তার দেখা দেখছে নাকি। কখন দেখতে গেছেন? এসেছি আমি তো জানতে গাড়ি আমাদের এসেই চলুন। জানি কখন আসবে, এখনো পাঁচ জানি। এখন কোথায় যাবেন? পাট আছে। কামান কামায়তে কাম্যই যদর্থ ইহ পুরুষ।
কাম্য বস্তু লাভের জন্যে জীব যতক্ষণ চেষ্টা করে কি সেটা এই দেহের সুখের জন্যে, সেটা ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য। সবাই দেহের পারক্য ভঙ্গুর জাতি আসে আবার চলে যায়, ক্ষণভঙ্গুর। এই শরীরের জন্যে যে সুখগুলি লাভের জন্য আপনার যত্ন করি সেগুলি ক্ষণভঙ্গুর। কিমু ব্যবহৃত পত্য দারাগার ধনাদয় রাজ্য কোষ গজামত্য ভিক্ষাপ্ত মমতাস্পদ। এই দেহটার অবস্থায় ক্ষণভঙ্গুর। যতক্ষণ সুখের চেষ্টা করব ততক্ষণ দুঃখ, যতক্ষণ সুখের চেষ্টা করব না তখন। অতএব এই দেহের যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন দেহ থেকে আলাদা পুত্র ভার্যা গৃহ ধন জন যা কিছু আছে, আত্মভিত্ত কোষ হস্তি আমাত্র মমতাস্পদ বিষয় সকল, সেগুলো যে আরও ক্ষণস্থায়ী, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, এ বিষয়ে আর বলবার কি আছে, সকল জানি। কিম একই আত্মনস্তুচ্ছৈ সহদেহীনশ্বরী অনর্থই রাক্ষসংকাশৈ নিত্যানন্দ রসোদধি। কিমে দ্বৈ আত্মনষ্ট। এই যে জগতের যে সুখগুলো আত্মার পক্ষে এটা তুচ্ছ। সহ দেহের নশ্বরেই, এ দেহের সঙ্গে এইখানের যে তুচ্ছ সুখগুলি দেহের সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যায়। আগের দিকে এক তিল এগোবে না। সহ দেহের নশ্বরী, এ দেহটা ভঙ্গুর নষ্ট হবে, এর সঙ্গে আমার যে সুখগুলি যা সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিমেতই আত্মনা তুচ্ছই সহ দেহে না নষ্ট। অনর্থই অর্থ সংকাশই। অনর্থ মানে যা অর্থ নয়, প্রয়োজন নয়, সেই অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে প্রয়োজন বিচার করে প্রয়োজন বিচার হয়ে গেছে। কার দ্বারা? জ্ঞানের দ্বারা। অনর্থই অর্থ সংকাশ। অনর্থকে প্রয়োজন বলে বিচার। কার হয়েছে? নিত্য আনন্দ রসনদী। নিত্য আনন্দরূপ রস সমুদ্রের অধিকারী সেই ব্যক্তি তুচ্ছ ক্ষণিকের জন্যে, একটু আনন্দের জন্য সব নষ্ট করছে। পদায় নিত্য আনন্দের রস সমুদ্র তার অধিকারী। নিত্যানন্দ রসোদধে, নিত্যানন্দ রসের অধিকারী। নিরূপ্যাতামিহ স্বার্থ কি আর দেহবিত অসুরা নিষেকাদিষু অবস্থাসু কৃষ্ণমানস কর্মবি।
নিরূপণ করো যে এখানে সুখের স্বরূপটা নিরূপণ করো, ভালো করে বিচার করো, যেটা খুব সুখের, যেটার জন্য আমরা পাগল হই। এরকম কিছু ইন্দ্রিয় সুখ আছে আমাদের, চিন্তা করো সেই সুখ ভোগ করতে গিয়ে কি কষ্ট হয়, তাই না? তুই খেতে বসুন, ভালো মাছ, ভালো মাংস, ভালো রাবড়ি, রসগোল্লা, পিঠা, ক্ষীর, পায়েস সমস্ত দিয়ে দিবে খেতে। ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ওদিন খেতে কেমন লাগবে খেতে? ভালো করে ফ্যান খুলতে হবে, নাহলে এয়ার কন্ডিশন ঘরে রাখতে খেতে হবে, তাহলে সুখ হবে না। খাবে এত সুখের জিনিস, টপটপে ঘাম হয়ে যাবে, টপটপে ঘাম পড়বে, পরিশ্রম হয়ে যাবে। যে এত সুখের যে জিনিস ছিল, ভালোভাবে খাদ্যদ্রব্য খাচ্ছে, তা পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে। কষ্ট কেউ হাওয়া করলে আরাম হয়, ফ্যান যদি করে তবে বলছেন যে তাহলে নিরূপণ করার স্বার্থ জ্ঞান আসলে দেহধারী বলে দেহ নিয়ে যে দেহের সুখ, এই জন্য তোমরা ছুটে বেড়াও, সে দেহের কি সুখ দেখো। নিরূপিত্যাম ইহা স্বার্থ জ্ঞান দেহ বিকাশ নিষেধাদি অবস্থা আছে। এখানে ইন্দ্রিয় সুখ আদি লাভের যে চেষ্টা, ইন্দ্রিয় সুখ যে সংগ্রহ করো, সেই ইন্দ্রিয় সুখ করতে গেলে কি কষ্ট হয়, এই চিন্তা করো। কৃষ্ণমান সকল অত্যন্ত কষ্ট হয়। এখানে সবটাই কষ্ট, সবটাই দুঃখ, সুখের বলে এখানে কিছু নেই। নিত্যানন্দ রস সমুদ্র আমাদের জন্য রয়েছে, এগুলো নয়। ভুল করে এইগুলোর পিছনে পিছনে ধাবিত হচ্ছে। কর্মণ্যারভতে দেহি দেহেনাত্মনুবুদ্ধি না কর্মাভীষ্টনুতে দেহম উভয়ান্তু অবিবেক অবিবেকতঃ কর্মাণি আরভতে দেহি দেহের আত্মানুবর্তী না। বলছে কর্ম সমাপ্ত হলে যে ভোগের অবসান হইবে তা নয়, কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ দেহি দেহের দ্বারা কর্ম আরম্ভ করেন, সেই কর্মের দ্বারা অন্য দেহ বিস্তার করে। যেখানে কর্ম আরম্ভ করলো, এখানে কর্ম শেষ হয়ে গেল, তাহলে ভোগ শেষ হয়ে যাক, যা হবে না, এই এক মুশকিল। এখানে কর্ম আরম্ভ করলো, আরম্ভ করে কর্ম তো ফল কিছু কিছু ভোগ করতে লাগলো, তার মধ্যে যে আর কিছু বিশেষ হলো, জমে রইল, আগামী জন্মে আবার ও গিয়ে ওখানে সুখ কিংবা দুঃখ আবার দেবে। সেই কথা বলছি, কর্মাভিষ্টনুতে দেহ, এই কর্মটা আবার একটা দেহকে সৃষ্টি করবে, যে দেহের দ্বারা আবার আমি ওই কর্মের জন্য সুখ ভোগ করবো কি দুঃখ ভোগ করবো, আবার একটা শরীর সৃষ্টি হবে। এই দুইটি হচ্ছে অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞানমূলক এই যে দেহের দ্বারা কর্ম করব, আবার একটা দেহের যে কর্ম ভোগ করব, দুটো দেহই হচ্ছে অজ্ঞানমূলক। তস্মাৎ অর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয় ভজতানি হয়াত্মানম ইহং হরিশ্বরম। তস্মাৎ অর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম,
অর্থ ধর্ম কাম এই তিনটি যে শ্রীহরির উপাসিত তা ভক্তগণের পদানুসরণের দ্বারা তোমরা জানতে পারছো। ভগবানের সম্পর্কের পিছনে থাকি সেটা ধর্ম অর্থ কাম। অতএব সেই জন্যে যে শ্রীহরির উপাসিত পিছনে ধর্ম অর্থ কাম এই তিনটা মানুষকে মোহিত করে, এই সংসারে বন্ধন করে আবদ্ধ করে রেখে দেয়। তার ভক্তগণের পাদানুসরণে তোমরাও কোনো প্রকার কামনা না করি নিরপেক্ষ ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করো, নিরপেক্ষ যে অর্থ ধর্ম অর্থ কাম এই তিনটা ত্রিবর্গ, তিনটি যে শ্রীহরির পিছনে থাকে উপাসিত হয়। এই ধর্ম অর্থ কাম এই যে আমাদের দেহ মন এর কিছু ক্ষণিক সুখদান করে আর ভগবানকে আড়াল করে দেয়। সেই জন্যে ভক্তগণ তাদের পদানুসরণ করে তোমরা কামনা করবে না, নিরপেক্ষ শ্রীহরি আরাধনা নিরপেক্ষ। কেন? তোমাদের বলে আমাদের দেহ তো আছে, কিছু প্রয়োজন তো আছে, টাকা পয়সা লাগবে, তো এই শরীরটা যখন তৈরি করছেন কে? ভগবান। তখন যে তুমি বলে দিয়েছিলে যে শরীর জন্য ঘর দরকার, বাড়ি দরকার, মা বাপ দরকার, খাদ্য সম্পদ দরকার, এগুলো ব্যবস্থা করেছেন তো? জিজ্ঞাসা করেছিলে কে করেছিল এগুলো? তুমি জন্ম হওয়ার আগে তোমার মায়ের স্তনে দুগ্ধ ব্যবস্থা করে দিয়েছি, কি জন্ম হয় শুনে খাবে, সব ব্যবস্থা হয়েছে। তো অতএব ভগবান সমস্তই ঠিক সময় ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি কেবল তারই আলোচনা করো, তার সেবা করো, কর্মের দ্বারা অন্য কিছু। অতএব এই যে দুটি দেহ আমাদের রয়েছে, যেটা আমরা যেটার দ্বারা কর্ম করি এবং যে কর্ম করতে গিয়ে নূতন দেহ সৃষ্টি করি, সেই দেহ এই দেহ দুটোই হচ্ছে অজ্ঞান। সেই অতএব নিরপেক্ষভাবে এর জন্যে যত্ন করতে হবে না। কেননা ভগবান সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্য। যা হবে, যা কিছু আমি পাবো, যে সব করে রেখে এসেছি, এইগুলি দেওয়ার মালিক হচ্ছেন ভগবান পরমাত্মা। আমি জানি না পূর্বজন্মে কি করেছি, কি আমার করা আছে, আমি জানি না। সেইগুলি আমি যখন এই জগতে থাকবো, ভগবান সব পর পর আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। দরকারে আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন, সেইখানে ফেলে দেবেন। সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বর প্রিয় ভূতৈর্মহদ্বি সকিতৈ চিতানাং জীবসঙ্গীত। সর্বেষামপি ভূতানাং হরি আত্মেশ্বর প্রিয়। সমস্ত জীবের পক্ষে হরি একমাত্র তার আত্মা, এবং আত্মা ঈশ্বর প্রিয়। আত্মা মানে যত সুখের ব্যাপারটা আছে আমার, আমি এই শরীরে যা যা সুখ কামনা করি, ওইগুলি সব প্রাপ্ত হই ভগবান স্বয়ং সেইগুলি ব্যবস্থা করে আমাকে দেয়। আমি সেইগুলি নিয়ে আনন্দ সুখ পাই, সেইটি আমার আত্মা।
সেই যে আত্মা থেকে ভগবান নিজেই, ওই সুখগুলো ভগবান নিজেই হন। কেন দেখা সুখ তিনি দেখেন, দেখে আমাকে দেখা করান, শুনে শোনা করান, আস্বাদন করে আস্বাদন করান। সেই জন্যে তিনি আত্মা, হরি আত্মা, যা কিছু আমার আনন্দের মূল তিনি না। এগুলো গ্রহণ করলে আমি গ্রহণ করতে পারব। পেটে যে ক্ষুধা লাগে, সেই ক্ষুধাই খাদ্যগুলো খায়, তাতে কি আমার সুখ হয়? পেটে যদি ক্ষুধা না থাকে, কিছু খেতে ভালো লাগে? কিছু ভালো লাগবে না, কিছু খেতে ভালো লাগবে না। তাহলে পেট খেয়ে আমাকে খাবায়। পাকস্থলী যদি না চায়, কিছু খেতে পেটে ক্ষুধা নেই, খাবার ইচ্ছা নেই, তো ভালো ভালো জিনিস দাও, কিছু ভালো লাগবে, কিছু ভালো লাগবে। পেট যখন খেতে চায়, পেট যখন খাবে, তখন আমার স্বাদ হবে, তখন আমার সুখ হবে, তখন আমার আনন্দ হবে। তাহলে পেটকে খেতে হবে। এই জন্যে এ চোখ দেখবে, কান শুনবে, পেট খাবে, তবে কি আমার সুখ। এ চোখ দেখে কে? ভগবান চক্ষুরূপে দেখেন, শব্দ শুনেন, সমস্তই তিনি গ্রহণ করেন। হ্যাঁ, তবে আমি খেতে পারি, দেখতে পারি, শুনতে পারি, সব গীতাতে বললি সব। হ্যাঁ, বলছে অহি সর্বযজ্ঞান ভোক্তা চ প্রভুরে, বলছে গীতাতে অহি, নিশ্চয় করে বলছে। সর্বযজ্ঞান, যজ্ঞানে যে সব যুক্ত হচ্ছে, সব তৈরি হচ্ছে, যেখানে যায় একটার সঙ্গে একটা মিলে যে তৈরি হয়, অন্ন বলুন, তরি তরকারি বলুন, ফল মূল বলুন, এইগুলো তো প্রযুক্তি। এই সার দিলাম, জল দিলাম, মাটি দিলাম, গাছটা হলো, ফল ফুল হলো। কিসে হলো? প্রযুক্তিতে। সার, মাটি, জল, হাওয়া, তেজ সব যুক্ত হয়ে যজ্ঞ, একে যজ্ঞ বলে। যজধাতু যোজনে যজ্ঞ। ভগবান কি বলে? অহংই সর্বযজ্ঞানা। এইগুলো আমাদের যজ্ঞ হচ্ছে, যে একটার সঙ্গে মিশানো হচ্ছে, যজ্ঞ হচ্ছে। এটা একেবারে প্রযুক্তি। এ প্রয়োগ হয়ে, প্রয়োগ বলা হয়। প্রয়োগ মানে প্রযুক্তি, প্রয়োগ একটা আনন্দে প্রয়োগ হয়ে এটা সুন্দর উৎকর্ষ। এইগুলি যজ্ঞ, এইগুলি ভগবান গ্রহণ করবেন, তখন আমাদের স্বাদ হবে, আমরা খেতে পাবো, আমাদের আনন্দ হবে। ভগবানই ভোক্তা। সেই যে নিজেই বলছে অহং এই সর্বযজ্ঞানা ভোক্তা চ প্রভু, ভোক্তা প্রভু ন তু মাম অভিজানন্তি। এটা জানে না তারা, এরা মনে করছে আমি খাচ্ছি, আমার সুখ হচ্ছে। না, খাচ্ছেন ভগবান, সুখ হচ্ছে আমার। ভগবান সুখ হয়, তার দুঃখ হয়নি, সুখ হয়নি। তার দরকার নেই এগুলো, তিনি তো এইগুলি আমাকে কেবল সুখ দিচ্ছেন। সারা পৃথিবী যত বাসী আছে, যত রকমের প্রাণী আছে, সবাইকে এইভাবে ভগবান সুখ দিচ্ছেন। হ্যাঁ, ভোক্তা প্রভু আমি, এটা আমাকে না জেনে তারা নিজেদের ভোক্তা প্রভু বলে মনে করে। তার জন্যে কি হয়? তুমাম অভিজানন্তি তত্ত্বে না চবন্তি। তত্ত্ব থেকে সে, তত্ত্ব মানে যে ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ, অবিনাশী জীব, চেতন, চেতন ঈশ্বরের সঙ্গে রয়েছে, সেইটা সে জানতে পারছে না। না পেরে বারবার ঈশ্বরের ভাব থেকে স্খলিত হচ্ছে, পতিত হচ্ছে, চবন্তি না তুমাম অভিজানন্তি। তার তত্ত্ব থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে বারবার, চবন্তিতে সব জানছে, পড়ছে, শুনছে,
একটু ভাবছে না। এই জাগতিক যে পণ্ডিত বড় বড় সব বেদান্ত পণ্ডিত, বৈদিক পণ্ডিত, সব কিছু জানে, কিচ্ছু জানে না। এই জন্য বারবার চবন্তি জন্ম মৃত্যু বারবার আছে। দেব সুর মনুষ্য যক্ষ গন্ধর্ব বুবা ভজর মুকুন্দ চরণম ষষ্ঠীমান সাযথাবয়ম। দেব অসুর মনুষ্য, দেবতা হোক, অসুর হোক আর মনুষ্য হোক, যক্ষ গন্ধর্বাদী হোক, যে জাতি হোক, ভজন মুকুন্দ চরণম, মুকুন্দ মুক্তি মুকুন্দ মুক্তি দানকারী যে মুকুন্দ, সে মুকুন্দের চরণ ভজনা করে ষষ্ঠীমান সৎ, তা সকলেই ষষ্ঠী পরম শান্তি লাভ করে। যথা বয়ম, বয়ম বললেন কেন না? আমরা যেমন আমাদের কোনো চিন্তা নেই, খাওয়ার সময় খাচ্ছি, শোয়ার সময় শুয়েছি, বেড়াবার সময় বেড়াচ্ছি, যখন যা দরকার সব চলে আসছে গেছে। আমরা কিছু জানি না, আমরা কিছু চেষ্টা করি না। যেমন বয়ম, আমরা যেমন এখানে সুখে আছি, ওই রকমই ভগবানের যদি আমরা ভজনা করি, তার আনুগত্য করি, তার অধীনতা করি, সেরকম আমরা সুখী থাকবো। ভগবান সব ব্যবস্থা করে। আর আমি চেষ্টা করে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি, দুঃখ পাচ্ছি। নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বং বাসুরাত্মজা প্রিণনায় মুকুন্দস্য না বিত্তং না বহুজ্ঞতা না অলং দ্বিজত্বং। হে অসুর আত্মজা, অসুর বালকগণ, ভগবানকে প্রীতি করবার জন্যে যে যে যোগ্যতাগুলো আমার আছে, এগুলো কোনো দরকার নেই। ন অলং দ্বিজত্বং, এই ব্রাহ্মণতার কোনো প্রয়োজন নেই, এর দ্বারা কিছু হবে না। না ঋষিত্বং, ঋষি হতে হবে না, তত্ত্ব গবেষক, আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব গবেষণাকারী, তাদের ঋষি বলা হয়। বাসুরাত্মজা, হে অসুরাত্মজ, প্রিণনায় মুকুন্দস্ব, মুকুন্দ মুক্তি দানকারী যে ভগবান, তাকে প্রীত করবার জন্য, সুখী করবার জন্য এই সবগুলো কোনো দরকার নেই। এইগুলো তিনি চান না। এগুলো থাকলে যে তাকে ভালোবাসবে সে নয়, এগুলো সবই মিথ্যা, ব্রহ্মাত্মা, কাল্পনিক। এগুলো ভগবান পছন্দ করেন না। ন দান ন তপ নির্জ্ঞান শৌচ নবতাঞ্চ প্রিয়তে অমলা ভক্ত্যা হরিরন্নদ বিড়ম্বন। বলছেন, হে অসুর আত্মজা, ন দান, খুব বিরাট দাতা হয়ে গেলাম, ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবে না, না। ন তপ, তপস্যা নয় ইজ্জা, ইজন যাগ যজ্ঞান, ইজ্জা বর্ণাশ্রম করবার ইজ্জা। না শৌচ না ব্রতানিচ, শৌচ না ব্রত না, মুকুন্দ পিতা ব্রতনানি মুকুন্দস্ব পিতয়ে ভবতী। মুকুন্দের প্রীতির জন্য এটা হয় না। পৃথু মহারাজ সে ভগবানের অবতার, অন্যান্য অনেকে বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী রাজেন্দ্রবর্গ, কত 100 সময় চৌকটি ইন্দ্র এসে ঘোড়া চুরি করে চলে যাচ্ছে, ভগবান খেলেন না, তো ভগবান চান না, ওটা কিছু হবে না। ওতে
আত্মার যা পাওয়ার কথা, আত্মার যা হওয়ার কথা, কিছু নাই সেখানে। এটা ভগবান রক্ষা করেন না, ভগবান রক্ষা করেন না। মুকুন্দ মুকুন্দ একটা প্রিয় নয়। বলছেন बतास न दानो न सौचम न तपो न व्रतानि च प्रिय प्रिय से अमलया भक्ति। भगवान के पीछे करते गए अमलया भक्तिया, अमलया भक्तिया, शुद्ध भक्त नय, भक्ति नय, अमल भक्ति निष्कपट। भगवान प्रसन्न हबेन जे कार्जेर द्वारा সেইটাকে নিরন্তর করা, নিষ্কপটে, অমলাভক্তি। ভগবান প্রসন্ন। বেদশাস্ত্রম ধ্রুবস্ব বৈব বিদ্যা ভজে গজেন্দ্রস্ব কুব্জয়া কিমু নাম অধিকং কিঞ্চ সুদাম্ন ধনম কিং বংশগো বিদুরস্ব যাদবপতে উগ্রস্ব কি বন্ধু সব भक्तिया तुष्यति के बोला नचुक नहीं, भक्ति प्रिय माधव। বলছেন ব্যাধের কি আচরণ ছিল? ব্যাধ ওই পাখি মারত, রক্তপাত করত, ওই সেই মাংস নিয়ে বাজারে বিক্রি করত, এই তো কাজ ছিল। কিন্তু সে ভগবানকে পেয়ে গেল। যুগের কি বয়স, খুব বয়স না হলে ভগবানের আরাধনা হবে না, বাচ্চা ছেলে কি আরাধনা করবে? কেউ বলে এই অল্প বয়স তুই সাধু হয়েছিস, গলায় মালা দিয়েছিস, রাম রাম, কি করব? বড় হবে, সংসার করবে, তারপর বুড়ো হবে, বসে বসে জাবর কাটবে, তখন একটু হরিনাম করবে, হরিনাম করবে তখন। এখন দেখি ধ্রুবস্ব বয়, ধ্রুবের কত বয়স ছিল? 5 বছর। খুব বিদ্যান না হলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। পণ্ডিত হইতে হবে, পণ্ডিত হবে। বিদ্যা গজেন্দ্র সখা, গজেন্দ্র ভগবান তো পেয়েছিল, তার বিদ্যা ছিল, তার বিদ্যা ছিল না, কিন্তু হাতি। কি কুবজায়ের উপনাম অধিকম। আরে কুবজা তার নামটা কি সুন্দর ছিল। রূপ কি 3টে বাঁকা, ত্রিবক্রা, 3টে বাঁকা সুন্দর, ত্রিবক্রা। তার শাস্ত্রটার নাম আছে ত্রিবক্রা, 3টে বাঁকা। কুবজা কিমু নাম অধিকম। প্রচুর ধন না থাকলে ভগবানের আরাধনা করা যায় না। ধন চাই তো, ধন টাকা পয়সা লাগে গো, ভগবানের সেবার জন্য টাকা লাগে। সুদামার কত টাকা ছিল? সুদামা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, ঘরে কিছু নেই, কিছু একটা উপায় নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে, যাবো, কি আছে ঘরে? পাশের বাড়িতে ভিক্ষা করে 4 মিষ্টি চিড়া পেয়েছিল, পোকা লাগা চিড়া, সেইটা একটা ন্যাকড়ায় বেঁধেছিল, সেইটিকে নিয়ে ঘরে নিয়ে 1 মুঠা কিছু নিয়ে যাবে, কিছু নেই। কিন্তু আর সুদাম্ন ধনম যাদবপতে উগ্রস্ব কি পৌরুষম। বল বিক্রম পৌরুষ না থাকলে ভগবানকে আরাধনা করা যাবে না। কেউ বলে যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল, ছেলে ঘাট ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে ঢেকেলে দিয়ে চাবি লেগে যাও থাকো কেন, নিজে সিংহাসনে গিয়ে বসে কংস। তো সেই উগ্রসেনকে বার করে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে জোড়হাতকে বলছে, মহারাজ আদেশ করুন, কি করব? ভগবান এই প্রকার তার কি পৌরুষ ছিল, ভগবান তার অধীন হয়েছিলেন। বংশগ বিদুরস, বিদুর শূদ্র ছিল, তার উচ্চ বংশে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়েছিল। তাদের সকলেই কৃপা পেয়েছে। কি করে পেল? ভক্তি
তুষ্যতি না তো গুণেই কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবান তুষ্ট হন, গুণের দ্বারা না। ভক্তি প্রিয় মাধব, ভক্তিরই প্রিয় মাধব, অন্য কিছুই নয়। জাগতিক যে সব বল, যোগ্যতা, বুদ্ধিবিদ্যা, এর কোনো মূল্য ভগবানের কাছে। তত হরৌ ভগবতী ভক্তি কুরুত দান হব আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূত ঈশ্বর। নিজের উপমাতে যে দান কর তোমরা সকলে ভগবানকে ভক্তি কর। নিজের উপমা কিরকম? নিজের যা ভাল লাগে, যা ভাল লাগে না, সেটা ভগবানকে প্রয়োগ করবে না। তোমার যারা ভালো, তুই সুখী হয়, যা যা করলে অন্যের সুখী হয়, তুমি সুখী হও, সেইটা ভগবানের জন্য করবে, সেইটি ভগবানের জন্য করবে। ভগবান সেগুলো মেনে নেবে। ভক্তের প্রীতিটাই মানেন, বস্তুটা নয়। অনেক গাদা বস্তু দিয়ে দিলাম, প্রসন্ন হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু একটুকুটাই ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবেন যদি সেটা হয় নিষ্কপট প্রীতি থাকে, সেটা দুষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সেইটাই গোলমাল হয়ে যায়, সেইটা হয় না। জগৎ সম্বন্ধে হয়, নিজের দেহ সম্বন্ধে হয়, এগুলো হবে, ভগবানের সম্বন্ধে হয়। দ্বৈতে যক্ষ রক্ষাংশী প্রিয় শুদ্রা বৈক খগা মৃগা পাপ জীবা সন্তি অচ্যুতাঙ্গত। এরকম দেখা যায়, শোনা যায় জগতে, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, যে গরু বাছুর নিয়ে যে গোয়ালারা যে গোচরণ করে, খগ, পাখি, পশু, পাপজীব, এরপর শাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে বহু অচ্যুত ভগবানের বাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছে। এরকম বহু দেখা, কেন তারা কোন রকম ভগবানের সম্পর্কে এসেছে, সকলে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলেছে এই মন্দিরে, অনেক মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপ দেওয়া থাকে, ঘিটা জমে গিয়েছে, নিভে আসছে, তারপরে এটা ইঁদুর এসেছে ঘি খেতে, ঘি খেতে গিয়ে বাটিটা উস্কে গেছে, জ্বলে উঠেছে, এবার নিভে যাচ্ছে, জ্বলে গেছে। সেই ইঁদুরটা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়ে গেল মৃত্যুর পরে। কেন? ওইটা পায়ে লেগে জ্বলে গেছে, তখন যেই আলো হয়ে গেছে ওর ভয় হয়ে গেছে, ও লাভ দিয়েছে। ওইখানে বসেছিল একটা ইঁদুর, এর বিড়াল, খপ্পর ধরে ফেলেছে, খেয়ে নিয়েছে, মরে গেল। সংসার বৈকুণ্ঠে ছিল। কোনোভাবে যদি ভগবত সম্বন্ধে ছিল, তাই এখন চিন্তা নেই, তার মুখ করে। সেই জন্যে বলছেন আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতম সর্বভূতগণের ঈশ্বর যে ভগবান, নিজের ভাল লাগে যা, সেইটা সবসময় নিজের উপমাতে সেই ভগবানের সেবা করে। তাই বলে, কি বলে? আত্মবৎ সেবা। নিজের যা ভাল লাগে সেইটা ভগবানকে দিবে সেইভাবে। তা ভগবানের ভাল লাগে, ভগবানের কোনো দরকার নেই। আমার ভালো লাগার তোমার ভালো লাগে। আমার যখন শীতে কফি, তখন যদি মনে করি যে ভগবানের শীত হচ্ছে, ভগবানের কষ্ট হচ্ছে, ছুটে গিয়ে কাপড় চাপড় দিয়ে ভগবানকে দিয়ে দিচ্ছে, ভগবানের খুশি হয়। ভগবান তো শীত ঠান্ডা গরমটা নাই,
ভক্তি গরম লাগে, ঠান্ডা লাগছে, ওর যেমন গায়ে কাপড় দিয়ে আরাম হচ্ছে, সেই আমাকে দিচ্ছে, সেইভাবে আরাম করি। তো ওর যে আরাম হচ্ছে, ভগবানের আরাম হচ্ছে। যেগুলো আমাদের ভালো লাগবে, ভগবানের ভালো লাগবে, ভগবানের কোনো দরকার নেই এগুলো। আত্মকর্মে যেখানে আত্মকর্মে নেই, নিজের উপমা আছে ভগবানের সাথে, ভগবান প্রসন্ন। না হলে ভগবানের কোনো দিয়ে দিলাম, নিজে খুব ভালো করে জমিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে খুব তারা ভক্তি করে বসলো খেতে, হ্যাঁ ভগবানের এরকম দিয়ে দিল বাস, তা তো হয়। আরে ভগবানের কি অভাব। হ্যাঁ, আমি দেখি সেই এতে দেখি এই বৃন্দাবনে গিয়েছে, গোবিন্দ গোপীনাথ মতন ওদের যে সব অধিকারীরা আছে গোসাই, ওখানে দেখি বেশ ওই অন্নগুলো গলেনি, পরমান্ন হয়েছে, আর এই কোনো একটু ডাল জলের মতো, তারপরে খোসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, এত পাতলা ডাল, তারপরে ওই এত ছেলে অন্য, এই দু একটা তরকারি, কোনো রকম ঠাকুরি একটু নাম সই করে দিয়েছে। আর যারা গোসাইরা তারা কত চম্পচস্য খাচ্ছে ঘরে, ঠাকুরের ভোগ এইগুলো হয় কোন রকম। ভগবান প্রসন্ন হবে, প্রসন্ন। এই জন্য ভগবানের জন্যে নিজের উপান্নতি করতে হয়। ভগবানের একরকম আর তার একরকম, এত হয় নাকি? এইসব করতে গিয়ে কি দুর্বল দুঃখে পড়ে। একটা মানে আমাদের একজন সাধু হরিদ্বারে মঠে থাকত, সে ভগবানের সেবার জন্য কিছু দেখতো না, সে একলা থাকতো মঠটায়। আমি গেলাম সেখানে, যেতে বলে মহারাজ আপনি বাড়িতে একটু সেবা করেন, আমি হাত দাও। আমি ভগবানের পূজা টুজা ভোগও রান্না করলাম, কে দেখি কিচ্ছু হয় না, শুধু এখানে পেটে কিছু সহ্য হয় না, তার হেলেন চা তুলে আনে বলে কোথা থেকে, নদী থেকে পুকুর থেকে কোথায় নিয়ে আসো, কোথায় তাতে বেগুন আলু খেতে দিয়ে দিয়ে একটু রসা করে, পেটে সহ্য হয় না, ওইটা ভোগ দেয়। রাত্রে এক কেজি আধ কেজি দুধ গরম করে ভালো করে উঠিয়ে ঠাকুরকে ওইটা ভোগ দেয়, ঠাকুর খাবে সেটা, ভোগ দিয়ে ওইটা খায়। আমি বলছি আপনি নিজে খাওয়ার জন্য যা কিছু সেইটাও দিচ্ছেন, ভগবানের জন্য কী দিলেন? ওরা খাবে কে? আমি ফেলে দেবেন, ভগবানকে দেবেন তো না, না হয় নাকি? ও খাবো না, ফেলে দেবো, আর সেইগুলো ফেলতে যায় তো ভগবান দেবে। ওই যা রান্না করলো সব ওর জন্য, সেইটা দিয়ে এই দিন শরীর খারাপ হয়েছে, একটা সেবক ছিল ওখানে, সেই সেবকটা হাসপাতাল দিয়েছে, হসপিটাল দেহ রেখেছে রাখে, আর এমন যে আশেপাশের লোককে কিছু কোনো প্রসাদ দেয়, মরে গেছে। আশেপাশের লোককে এসে বললো যে মহারাজ দেহ রেখেছেন, কেউ নাই, আপনার কেউ একটা লোক আসে যায়নি, কাউকে তো শুন দেয়নি, তারা দেবে কেন? লোককে একটু আনতে, আশেপাশের লোক তাদেরকে প্রসাদ দিতে হবে, আদর করতে হবে, শিখালেন কেউ আসে। তারপর বললো সেই সেবকটা আমাকে বলছে, এবার সারাদিন ছুটে ছুটে ওটা ভাঙির গাড়ি একটা জোগাড় করলো, ওই কি বলে ওই ভাঙিরা যে একটা ইয়ে নিয়ে, হ্যাঁ ওই ভ্যান আনি, একটা ভ্যানে করে বই থেকে একটা গাড়ি বার করে, গাড়ি বলে তারা ভ্যান থেকে একটা একজন ক্যামেরাকে তুলে দিয়েছে গাড়িতে, ওই গাড়ির উপরে বসেছ, ভ্যানটা নিয়ে এসে আমি বলছি মহারাজ কী মন্দিরে এলাম, মন্দিরের সামনে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করানো কি চলে না, আমি তো যে মুখে দেবে সে কেউ নেই, আমি কী করে যাবো, আমি তো মরা নিয়ে এসি, আমি যেতে পারলাম।
শুধু দরকার দরজার সামনে ঠাকুরকে দেখি। যখন শ্মশানে নিয়ে আসি গঙ্গার ধারে, তখন অন্ধকার হয়ে আসি, আমি যে না আমি মানে তোমার ডেড বডি নিয়ে না, আমি চলে যাবো অন্ধকার হয়ে। তো বলছি ভাই আমি কী করবো, আমি একলাই মরা নিয়ে কী করবো, আমার তো কোনো লোক নেই। সে বুঝলো ব্যাপারটা, ঠিক আছে চুপ করে থাকবে, কিচ্ছু বলবে না, বসলাম। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমার মরা, বলবে না, বলবে না। ও বসেছিল, ও সে যারা সব ভাঙিরা আছে, যারা শ্মশান এইসব করে, টাকা পিছনে করে না, সেখানে বললো যে একটা বেয়াদি আছে মোড়া, তোমরা চলে এসো, তোমরা সবাই এসে সাহায্য করো, সব কাঠ নিয়ে এসো সবাই। তারা চিতা করলো, তারা চিতা আলো, তারা আগুন দিল, ম্যাথরের দ্বারা পোড়ানো। দেখলাম সেই মহারাজকে কী করতাম, পর্যন্ত যে যাত্রী রাখা দিয়েছিল, ঘর ছিল, এখন রাখা অনেক যাত্রী থাকে। এই যাত্রী ঘরের সামনে আগে একটা বালতি রাখা আছে, তারা দেখাবে যাবে এ করে সব ওখানে ফেলবে, সব ফেলবে। আমি দেখছি একটা বড় বালতি নিয়ে সব ঝেড়ে ঝেড়ে নিয়ে ফেলছে। আমি মহারাজ ই কী করছেন, আপনি একটা ভাঙিয়ে রাখতে পারেন, মাসে 500 টাকা নেবে, আর কী দরকার 500 টাকা খরচা করে, আমি ফেল দিলাম, আমি কি আছে, এইরকম বুদ্ধি ছিল। ফল হল কি সেই ম্যাথররা ওকে পড়ে আলো, ছিটাই দিল। ভগবান রসিকচন্দ্র দেখেন ব্যাপার, ঠিক যা করছিল সেইটাই হল। এর বুদ্ধি হলো না তো গঙ্গায় ফেলে না, কেউ নেই, তার সদ্গতি গঙ্গায় পড়ল, মাছে খেয়ে নিত, হাতটা গঙ্গায় নিয়ে যেত, তার দিদা বুদ্ধি হল। একদম যাও বলে ফেলে দিলেই হয়ে যেত, অন্ধকার রাত্রি তো চলে যেত গঙ্গায়, কিন্তু সে দিল না, ম্যাথরে পড়াল। আর এই ম্যাথর মৃত্যুর পরে শরীরটা যেভাবে সৎকার হয়, যাদের দ্বারা সৎকার হয় সেরকম কিন্তু গতি হবে। কারণ ও ওইটা দেখতে পাবে যে মরে গেল, সে দেখতে পাবে শরীরটা কী হচ্ছে, তা সেরকম ভাব সৃষ্টি হবে, সেরকম গতি হবে, অবশ্যম্ভার। এর তো আজকাল এই সমস্ত আজকাল যে আধুনিক শিক্ষিত, এরা কিছু জানে না, এরা দর্শনও জানে না, প্র্যাকটিক্যালও জানে না, কিছু জানে না। এরা মনে হয় যে একই মরে গেছে, ও সব যেমন ইয়ে হবে, সৎকার হবে, সেরকম ওই ব্যক্তি গতি হবে। নাহলে এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচে চন্দন কাঠ দিয়ে পোড়ায় কেন, সে তো মরা একটা, তা মরাকে পড়াবে, তার চন্দন কাঠের দরকার, যেখানে কাঠ দিয়ে দিতে হয় না, চন্দন কাঠে পোড়ানো আর অগ্নি কাঠে পোড়ানো, সব কাঠে পোড়ানো, যেমন কাষ্ট হবে, যেভাবে তার সৎকার হবে, সেইভাবে গতি হবে। যেসব লোক করবে তার মধ্যে যদি উত্তম লোক থাকে, আরে একজন যদি মরে যায়, তার মৃত্যুর সময় সেখানে উপস্থিত একজন যদি সৎ সাধু লোক থাকে, তার সঙ্গে তো মহাপাপী হোক, মহাগতি হয়ে যাবে, তার প্রভাবে পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণকে নিয়ে যেতে পারলো না, তার স্ত্রী বৈষ্ণবী ছিল। যদি সৎ সাধু সেখানে থাকে, তার সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে, সবই চলে যাবে। অর্থাৎ সেই জন্য যেমন তার মৃত্যুর পরে গতি হবে, যেমন তার সৎকার হবে, সেরকম গতি হবে। দেখতে পাবি শুয়ে শুয়ে, এটা শুয়ে শুয়ে দেখবে যে আমাকে পড়াচ্ছে, আমাকে গুরু ভাগ্নে তো মায়াপুরে থাকতে গুরু বলছে, দাদা এই যে পৌষ মাস এসেছে, এই সময় আমার শরীরটা, এই সময় আমার মৃত্যু হলে ভালো হতো না, কেন বলতো, আগুন পাতাম, কি ঠান্ডা পড়তো, কি হোক ঠান্ডার দুইটা নদী, গঙ্গা সরস্বতী,
দুই নদীর জন্য দাদা কি কষ্ট দেখেছেন? এই সময় মৃত্যুটা হয় ভালো, আর কি হইতো এই সময় মৃত্যু হলে আগুন পাতাম খুব ভালো, গা গরম হতো। মৃত্যুর পরে সদ্গতি হয়ে যায়, যদি চলে যায়, সে দেখলে কি করে? যারা প্রেত হয় মরার পরে এইখানে জ্ঞান হয়ে যায়, তারা দেখতে পায় শরীরটা কি হয়েছে, তারা দেখতে পায়, তাদের সেটা কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, সব হয়। দুরকম আছে। একজন মহা যারা নাকি নিষ্প্রিয় সৎ ব্যক্তি, দানশীল, তার মৃত্যুর সময় অজ্ঞান যে হয়, আমরা সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়। মৃত্যু যখন আমাদের আসে তখন আমরা অজ্ঞান হয়ে যাই, অজ্ঞানের একটু পরে তখন জ্ঞান হবে, আবার জ্ঞান হয়ে যায়। তখন কি হয়, এই সব যারা নাকি সৎ জীবনযাপন করেছে, পুণ্যবান ব্যক্তি, মৃত্যুর সময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তো জ্ঞান ফিরে দেবে। সে যে লোকে গতি হবে সেই লোকেই তার জ্ঞান। স্বর্গে যে যায়, স্বর্গে যদি ইন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে কোনো জায়গায় তার যদি গতি হয়, সেইখানে তার জ্ঞানটা হবে, সেইটা দেখবে। এইসব আর দেখবে আছে, এই হয়। আর যারা ভগবত প্রাপ্তির সঙ্গে সেই ভগবত ধাম, সেই গোলক, বৈকুণ্ঠ, গোলক সব সেইখানে পৌঁছে যাবে। সেখানে দেখবে তো আমি এইখানে আছি, মনে হবে না আমি এসেছি এখানে। স্থান প্রাপ্তের মনে হবে এইখানে লোক, আমি এইখানেই আছি। হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি তো ঘরেই, এর জন্য আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়, আরে আমি তো বিছানায় শুয়ে আছি, এইরকমই মনে হয়। সেই জন্য হ্যাঁ, এখানে ভার করতে হবে না, এখানে এটা বজ্রাগ্নি, আগুন নয়। নিয়ম হচ্ছে সীতা অগ্নিতে দাহ কষা, সীতা অগ্নিতে দাহ হবে, সেটা যেমন কাষ্ঠ হবে বা দাহ্য পদার্থ হবে, সেই রকমই হবে। বজ্রপাতে মরলে যে গতি হয়, ওই বজ্রাগ্নিতে, বিদ্যুতে যদি পোড়ানো হয়, ওই গতি হয়। অগ্নিতে পোড়ালে তার গতি আলাদা। আর এই যে ইলেকট্রিক, অর্থ বজ্রাগ্নি, ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ না, বিদ্যুতে পোড়ালে বিদ্যুৎ বজ্র পড়লে যেমন হয়, মরে গেলে যেমন গতি হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেউ বলে অত ঝামেলা কে করে, অত ঝামেলা কে করে? চুলায় ঢুকিয়ে দিল, হয়ে গেল ঝামেলা, বাবা তখন থাকবে। কাঠে বেরোলে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা লাগে। 1 ঘন্টা। এখন ব্যাপার হচ্ছে, কালের গতিতে মানুষের চিত্ত তমগুণে এত আচ্ছন্ন, কিছু বুঝবার তার ক্ষমতা, কিছু বুঝবার তার ক্ষমতা নেই। মানুষ প্রত্যক্ষ জিনিসগুলোকে এমন কিছুতে বুঝতে পারছে না, যে এই যে ইলেকট্রিকে পোড়াচ্ছি সুবিধা হয়ে গেল, কিন্তু এই যে পোড়ানোটা হলো, তার ফলটা কি হবে কিছু কেউ বিচার। এমন মাথা হয়ে গেছে মানুষের তমগুণে, একবারে অন্ধকার, কেবল দেখছে সুবিধা কিছু হবে, খরচা কম হবে, পরিশ্রম কম হবে, খরচা কম হবে, সেইটা বিচার করে থাকে। খরচা তো অনেক হয়। হ্যাঁ, তার বড় কষ্ট হবে না। আমার পরিচিত একটা ছেলে বোকাজ, এর বাড়িতে কাজ করে, সে তার বাবুর সঙ্গে যাচ্ছে, রাস্তায় একটা মরা পড়ে আছে, ওই যে
এ দিয়ে পাটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাথার দিচ্ছে। তো বলছি দাদা এই যে বাঁশটা দিয়ে খুঁচাচ্ছি লাগছে না। লাগবে কি করি, আর তো মরে গেছে, মরে গেছে কোথায় লাগে, একটু লাগে না। আর একটু কি লাগবে, একটু লাগলে বেশি লাগবে, যদি লাগে না তো একটু তো লাগবে কেন, বেশি লাগবে কেন? না দাদা ঠিক হলো না কথা। আরে এত সুন্দর একটা শরীর, এই শরীরটার বাঁশটাকে খুঁজছে, লাগছে না, একটু লাগবে না। তোমার বাবু বলছি এটা তো বুঝবে, ঢুকবে না। তখন বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো লাগে, হ্যাঁ তার কোথায় লাগে না কখন, যখন মাথায় খুঁচিয়ে দেয় না, মাথায় খুঁচিয়ে দেয় সেই সময় এক করে উঠে। তখন বলছি হবে না দাদা, মাথায় কত ঘি, হবে না দাদা মাথায় কত ঘি। এইরকম সব পাগল, এসব আচ্ছন্ন বুদ্ধি, যেটা বাস্তব সে কিছু তো বুঝতে পারবে না। এরা আজকের যে সমস্ত জ্ঞানীরা শিক্ষিত সব, এরা বলে না না ইলেকট্রিক ভালো, খাওয়া টেম্পটা ঠিক না, ইলেকট্রিক সুবিধা হবে। আরে বাবা সে কি দিন বসতে আসবে, তুই দিনে পুড়াবে, সে তো জীবনে একবার পুড়াবে, তার দিয়ে 4 ঘন্টা সময় লাগুক, উত্তম হবে সেটা, যেটা নাকি তার মনে বড় হবে, কল্যাণ হবে না। এই ইলেকট্রিক গ্যাস ছিল, তুমি ইলেকট্রিক গ্যাসটা ইলেকট্রিক তুমি আর একটু ভালো, এই গ্যাসে পুরানো ছিল না, সেটা আমি চলে গেছি, আর শুনছি ইলেকট্রিক আছে। দৈতেয়া যক্ষ রক্ষাং সৃষ্টিয় শূদ্র বেজঙ্কস খদামৃগ পাপ জীবা সন্ধি অচ্যুতাঙ্গতা। এ দৈত্যগণ, যক্ষ রাক্ষস স্ত্রী শূদ্র ও পশু পক্ষী জাতীয় প্রাণীগণ, পাপ জীবগণ, অচ্যুতের প্রতি ভক্তি প্রভাব কোনো রকম অচ্যুত সংস্পর্শে এলে অবশ্যতা স্বস্তিমা কল্যাণ হয়ে যাবে, মঙ্গল। আর যদি সে ভজন করে, সেবা করে, প্রত্যেকে যদি ভগবানের কাছে আসে, তার কি হবে? কোনো রকম এখানে যদি এসে যায় কেউ, মুহূর্তং বা মুহূর্তার্ধম যষ্টিষ্ঠে ধরি মন্দিরম সজাতি পরমং ধাম কিমু শুশ্রূষণেরতা। বলি 1 মুহূর্ত অর্ধ মুহূর্ত কেউ যদি হরি মন্দিরে এসে দাঁড়ায়, সজাতি পরমাং, তারপর গতি হয়ে যাবে। কেউ যদি এসে, আর কেউ মন্দিরে পরিষ্কার করতে করতে, ঝাঁট দিতে মুছতে কিংবা ভগবানের সেবা করতে এই মন্দিরে বসে, তার কি গতি হবে? তার সেইখানে বলা আছে যে মুহূর্ত বা মুহূর্তার্ধম যষ্টিষ্ঠে ধরি মন্দির, যে মন্দিরে অবস্থান করে, মন্দিরে থাকে, সে জাতি পরমং ধাম, কে পরম ধাম যাবে। কিমু শুশ্রূষণের, তো নিজেই প্রশ্ন করছি, আচ্ছা তাহলে যে নাকি সেবা করতে করতে মন্দিরে আছে, তার কি গতি হবে? তার গতি কত উত্তম হবে। একটু যদি এসে একটু অর্ধ মুহূর্ত থাকে, তার যেই গতি হয়, সেবা করতে করতে সেখানে অনেকক্ষণ থাকবে, তার গতি কত হবে? তার গতি আরও পূজা করলে, সেবা করলে, অর্চন করলে, সে তো অনেক সময় থাকে, তার সেবা করলে, শৃঙ্গার করলে কত সময় থাকছে। ভগবান ভয় নেই, এই জন্য দেখি মারোয়ারি মেয়েগুলো আসেন, তারা দর্শন করে, দর্শন করে প্রণাম করে একটু বসে পড়ে, একটু সময় বসবে, তারপর প্রণাম করে আবার পরিক্রমা চলে জানেন যে ভগবত মন্দিরে এসে বসতে হয়, অবস্থান করতে হয়। এটা লোকেস্মিন পুংস স্বার্থ পরস্মৃত একান্ত ভক্তি গোবিন্দে সর্বত্র। অতএব এই সংসারে ভগবান শ্রী গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তি তৎকাল সর্বভূতের প্রতি, সেই গোবিন্দ সম্বন্ধে যে সেবা বুদ্ধি,
পর্যন্তই মানবের পরম পুরুষার্থ বলে সর্বশাস্ত্র। যে ভগবান মন্দিরে জীবনে যদি একবার না আসে তার কি দুর্ভাগ্য, তার যেন অজামির পক্ষানে কথা বলেছে। বলছেন যে যে ব্যক্তি যে কৃষ্ণায়ন নমতি একবার অব্দি, হ্যাঁ, কাকে ধরে নিয়ে আসবে তা নামেও, হ্যাঁ, অসত কি বলবো, তা নামের ধর্ম অসত ভগবানের চরণে একদিনে মাথাটা কৃষ্ণায়ন নমতি একবার যদি কৃষ্ণায় নম বলে একবার প্রণাম করেনি, তার মাথাটা লাগবেনি, মন্দিরে একদিন আসেনি, তাহলে ধরে ধরে নিয়ে আসবে যমরাজ বলছে। আর একদিন যে এসেছে না তাকে নিয়ে আসবে একদিনে। বলছে কৃষ্ণায় নমতি ছিল একদাবে তার আনের ধম, তোমরা তাকে ধরে ধরে থাকবে, সেই রকম লোককে ধরে নিয়ে আসবে। আর ভগবান মন্দিরে গিয়ে যে প্রণাম করেছে, পূজা করেছে, দর্শন করেছে, পরিক্রমা করেছে, তার গতি কী হবে? তার গতি। অতএব সেই জন্যে এবার এই পর্যন্ত সংসারে গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তি তৎফল সর্ববুদ্ধের প্রতি গোবিন্দ সম্বন্ধে সেবা বুদ্ধি, এই পর্যন্ত মানবের চরম পুরুষার্থ বলে শাস্ত্রবদ্ধ। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রার্থে পারমহংস সংহিতায় দশিকা সপ্তম স্কন্ধে বালানুশাসন নাম সপ্তম অধ্যায় বালানুশাসন। पंचाकृतभस्य कृपाशं विज्ञानं पगुनिभूष। হরি হে হরি হে দয়াল মন জয় রাধা হরি হে
Hare
Raghunath Balaram Sundar Chalila Parishwami Sundar Bhaktivaman Krishnan Goswami Sundar Maharaj Chalila Parishwami Sundar Saraswati Goswami Sundar Prabhupada Shila Gopishwar Das Maharaj Shila Satchidananda Bhakti Shila Vishnam Sadhana Jagannath Das Maharaj Shila Valdi Vidyavishan Vishwanath Chakravarti Shila Nattam Samananda Srimacharya Shila Krishnadas Kaviraj Goswami Shila Vrindavan Das Thakur Shila Saddamata Goswami Shila Rai Ramananda Navacharya Shila Haridas Thakur Shila Sanatvan Bhattri Gunas Shila Bhakti Bhattri Shila Goswami Bhattri Prem Seva Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Shri Gaur Bhakti Kinamati Bhyan Shri Shri Mahamad Shri Shri Chaitanya Tadiva Sanamat Shri Jai Ganga Saraswati Ki Jai Bhakti Devi Jai Shri Maharani Jai Ki Radha Krishna Gopi Vrindavan Dham Ki Jai Radha Kunda Swami Jumna Ki Jai Amadarman Ki Jai Chari Dham Ki Jai Sampradaya Ki Jai Chari Achar Ki Jai Amanta Koti Krishna Ki Jai Rupan Bhakti Ki Jai Ram Sankirtan Shri Krishna Chaitanya Math Ki Jai Shri Srimad Bhagavad Gita Raj Ki Jai Samagat Bhaktivinoda Ki Jai Jai श्री श्रीमद जीवनानंद स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। কালকে কোথায় গেছিলেন? পায়রাটা মাথার মধ্যে বসেছিল না?